Zaman hayır olsun sevgili seyirciler. Hoş buluştuk. GRT kanalında Gagauzya Güngünden programması bugün de sizi selamlar. Stüdyada işlerim ben Alona Terzi. Misafirlerimiz şansora stüdyamızda bulunurlar. Bu sebepten sevgili dostlar size de teklif ederim. Bugünkü günü de bizimle birlikte geçirersiniz. Bir iki kapıma ayrılırız. Stüdyamıza geri döndüğünden tanıştıracağım sizi bizim bugünkü misafirlerimizle hem programın temasından. Kalın bizimle. Sevgili dostlar, herkesiniz şansora gördünüz, bilirsiniz, Gagauziyada bitki yıllar aktif başladı ilerleme, böyle spor çeşidi, nice şaşki hem şahmata. Ker dinlenme günlerinde de nişanlandı halklar arası şahmata günü. Elbette Gagauziya'nın bu uğurda sportu götürenler yakışmazdılar, bıraksınlar bu yortuyu bir tarafta. Bu yortuyla bağlı geçti güzel bir turnir. Hem isterim söyleme, bir güzel haberimiz var. Gagauziyamızda bir iki yılın süresinde geliştirildi hem açıldı regional şahmata okulu. Nerede büyün zanatlanırlar uşaklar hem ilerlederler kendi becermeklerini. Becerikli ustalar da savaşırlar yapmak hepsini. Bu becermekler hem bu başarılar olsunlar daha yüksek hem onlar için bilsinler değilse de Gagauziyada ama Moldova devletinde hem elbette aşırı devletlerde de. Besterim söyleme, büyümüzde stüdyamızda bulunur regional şahmata okulun yöneticisi Ivan Velikogla hem regional şahmata okulun treneri Andrei Dimitrogla. Zaman hayırlı sevgili misafirler, hoş geldiniz stüdyamıza. Söyledim elbette şkola bitki yıllar gösterir yüksek başarılar ama bu başarılar yoktunca olsunlar yer olmaydı uşakların yanında yüksek orada profesyonellar, trenerler, angları değilse de kendi becermeklerini ama kendi yüreklerini de verirler çünkü uşağı oturtma bir saatin, 2 saatin, 3 saatin süresinde de üretme, anlatma gerçekten zor. Ivan Ivanoviç, başlayalım sizden. Söyledim o şahmata okulu gösterir iyi başarıları. Bugünkü günde kaç öğrenciler şahmata okulunda hem onların başarıları için isterim biraz anlatasınız. Добрый день еще раз. Региональная спортивная шахматная школа. Уже вот у нас с 1 марта мы уже открылись официально, работаем. У нас сейчас 5 тренеров, вот, больше 60 учащихся у нас учатся. У нас в Камрате бывшая 3-я школа, у нас сейчас там свое помещение, здание. Мы имеем там 3 класса, которые оснащены. Вот, мы как бы рады всем, кто нам помогал, чтобы открыть эту школу. Это и исполком, это и управление молодежи и спорта, это и Примария помогала много. Вот. Также мы открыли уже филиал в Гайдарах. У нас тоже работает тренер там по шашкам и по шахматам. Вот. Сейчас ведем переговоры с Кирцево. Нам школа дает хороший класс, уже тоже оборудованный. Мы с директором школы уже говорили на эту тему. Вот. Также будет там работать тренер. Там школа очень большая, также хотим охватить этот район. И ведем переговоры также с Вулканежским районом, вот, чтобы тоже открыть там филиалы, чтобы шахматами могли заниматься все детки и всех уровней. Что хочу сказать по нашей школе. В этом году в феврале и в марте и в мае проводились чемпионат Молдовы разных возрастов. У нас в этом году 13 призеров Молдовы. Вот. Многие ребята из этих отобрались на чемпионат мира и Европы, вот, которые поедут. У нас 2 человека на чемпионат мира, уже куплены билеты в сентябре 18-го, едут в Алмату. Это Камур Дмитрий и Кирякова Ева. Ева ей до 10 лет, Камур Дмитрий ей до 12 лет. Ну, школа уже у нас как бы официально открыта, но мы работаем уже давно. И начинали как с клуба, и потом уже открыли школу. Такие результаты у нас были и раньше, но, может быть, не в таком количестве. Также ребята ездили у нас очень многие, Жимжи, Виталий, Варлак, Влад ездили тоже на чемпионаты мира и Европы ездили. Эти ребята тоже неоднократные победители чемпионатов Молдовы, международных турниров. Вот.
В июне наши ребята поехали на международный турнир в Болгарию. Также очень хорошо выступили. Таких результатов у нас, в принципе, на таком международном турнире высокого класса, где участвует, там практически было около 10 стран мира. Вот, очень команда сильная Болгарии, Турции, там, Венгрии, Молдовы, да, вот, других стран. Даже с Америки были участники. И у нас 3 первых места, 1 второе и 2 третьих. Вот. Это, конечно, высокий уровень. Там и мальчики, и девочки. Вот. Но что самое главное, это турнир рейтинговый, там, где наши ребята повысили свой рейтинг международный. Практически у нас у каждого ученика, все, кто приходят нам в школу, мы сразу что делаем им, это открываем им рейтинговый код, даем рейтинговый, они имеют уже профессиональный паспорт шахматиста, и они могут, в принципе, даже где-то отдыхая в любой стране, если знают, что есть там турнир, они могут со своим паспортом сразу участвовать в этом турнире и показывать свою игру. И, естественно, если получится, то выиграть и повысить свое мастерство. Иван Иванович, ben mutlaka isterdim sorma bu reyting sisteması için. Çünkü biz biliriz hani Dilsadi şahmatıcıların kendi özel reytingleri var. Hangisi gelir dünya şahmatıcıları arası reytinglara. Ama okulların da var reytingleri. Не işler bu система? Рейтинг может заработать только на турнирах. И на турнирах именно, где он рейтинговый. Потому что есть разные турниры. Кто-то делает под себя, под какую-то школу, под какие-то даты там или так далее. Вот. Мы стараемся, конечно, выезжать именно на рейтинговые турниры, так как нам также и ученики наши на таком уровне, которые, они, как бы вам сказать, и стимулируют их в дальнейшем. Потому что он пойдет, поиграет, даже если он выиграл в каком-то турнире, но рейтинг он не заработал. И мы стараемся, конечно, выезжать на те турниры, где они, ребята, могут прибавлять свой рейтинг, потому что когда они едут на чемпионат Молдовы, да, или там мира, или Европы, и когда у тебя рейтинг выше, ты психологически уже готов, понимаете, им уже легче намного барьер вот этот психологически перейти, чтобы он понимал, с ними играет там мальчик или девочка там 1500, а у него, например, 1700 или даже 2000 рейтинга, да. У нас у многих ребят уже есть, там, у кого-то за 2000 рейтинга. Это уже кандидат в мастера спорта, это уже такие вот серьезные ребят, которые много лет занимаются шахматами и серьезно занимаются не только на уроках. Слава богу, что сейчас вот эти вот гаджеты, для кого-то это может и плохо, да, для каких-то видов спорта, но для нас это как воздух, потому что там ты можешь в любом месте находиться, ехать, идти, там сидеть, отдыхать, даже на пляже загорать. Ты включил свою программу, можешь работать, сразу видеть, какие соревнования проходят в какой стране мира. Ты можешь посмотреть, как сыграл тот или иной твой соперник, или партнер, или друг там, или и так далее. Вот чем и хороши вот эти вот устройства, да, на сегодняшний день для нашего вида спорта. Şahmatçılar bularlar iyi taraflarını telefonların kullanmasında. Совершенно верно. Andrey Petrovich isterim size geçme. Bu reyting sisteması çünkü bize deyin çok meraklı. Ben vardır karşı geldiğim reyting sistemasından mental arifmetikada. Uşakların dünya reytingleri var. Uşak kendi özel reytingini kazandığında o kalkır daha yüksek tablice, турнир таблицасына, ama рейтинг таблицасына да барынча ил кері, кері çıksın. Hani sayılır, bu reytingler ballara göre toplanılırlar. Da ne kadar daha yüksek uşağın reytingi, o kadar daha kavi sayılır, hem daha becerikli uşak. Şahmata da hep böyle mi reyting, ne sayılır bu ballar, hem ne kolaylıklar açılırlar uşağın önünde, yer varsa yanında 1700. söyledi Ivan Ivanoviç ya da 2000'den ziyade reyting. Sayılara göre mi, puanlara göre mi, ne sayılır bu reyting? Da, bu reyting toplanır puanlara göre. Açan olur büyük toplantılar da oynar kahve şahmatistler. Bizim uşaklar da biz bakarız oynasınlar o turnirlerde. Da onlar kabul ederler. Ona bu reyting açan o yensede bir 3, 4, 5 parti yensede da yensede takabi kendisi. Onun reytingi yükselir. Da sonra maçan oğullar onun reytingi Tenca Ivan Ivanoviç söyledi 1700, 1600, 1800 o varınca oynasın. Onadan o yokunca oynasın masterlar içinde onların içinde zarım o pek küçük da neste yufka. Ama maçan kalkır onun reytingi o oynar daha büyükler içinde. Kimin daha büyük reytingler var.
Da o yavaş yavaş onlardan öğrenir, kapır o ne biz veremiyoruz ona bu şkolada da üseler varınca işten oynasın büyük yerlerde dünyada, Avrupa'da varınca oynasın. Bu neste. Bizim bu şkola siz sorduydunuz önce bu okullarda var mı reyting? Bu şkolalarda reyting nice biz neso yerleri alırız Moldova'da açan oynarız, başka yerlerde dünyada oynarız. Da biz görürüz hani bu rezultatlara göre bizim şkola çıktı ikinci yere Moldova'da. Pekisle şkolalar, pek kahve şkolalar var Kişinev'da, var Tiraspol'da, Belç'te, hem bizde Komrat'ta. Bizim Komrat 4. yerdeydi ama şimdi de bu bitki yıllar kalktı pek yüksek yere kalktı. Tence 13 medal biz aldık Nest'ten, Çempionat Moldova aldık 13 medal. Şimdi uşaklar, gecikler Avrupa'ya, dünyaya Nest'e sarınanelanı da biz çıktık ikinci yere şimdi. Ama ikinci yer o çok yüksek Moldova devletine değinen bir yer. Bu söyler onun içinden uşaklar iyi başarılarla gelirler halklar arası turnirlerden, devlet turnirlerinden. Da pek yüksek kalktı. Bizde yılktan çigetlerdi bu şahmatı Komrat'ta Andrei Çeşmeci bilirsiniz onu o pek neste treboytelni bizi de çekiyor ardına da ben bilmiyorum nice başka yerlerden ama bizde nice treboyne bu uşaklara var. Ben sanayım Sirek yerde var böyle. Pek hem uşaklar dil zulüm. Ben işte derim okullarda, liselerde bağırışarmışlar zulümden. Burada geldi uşaklar susarla, spokojno da işlerle zırım. O kaçırarsa bir iki moment bu şahmata da o ilerlemeyecek. Bu dil hani bakarsın pencere yani naşı olur dışarıda da kaçırdın, sen kalacaksın bir aşağıda. Ben beğeniyorum bu sistemi, ince öğrenir uşaklar da atnasitsa olur. Bizde var 60-70 uşak, şimdi hep gelirler tabi bize. Da tekim bakır bizim büyük передачи, ben söylerim. Gelsin uşaklar, biz alırız onları любой возрастtan, 5 yaşından ta 12 yaşından alırız. Anca da Ştazi'de de ama neste öyle. Bu hem optimal ne возраст, 6, 7, 8 yaşında. Da onlar sonra olur peksle. Kim ben bakıyorum teşin kimşinen öğrendi bu şkolada 5, 6, 7 yıl. Onlar işten международный соревнованияларда alırlar peksle yerler. Moldova devletinin en şanlı ya da en ünlü sporcusu şahmat uğrunda kaç bal reytingde var acaba? Moldova'da vardı bir şahmatist Viorel Balagan. Onun vardı puanı 2700'dün üstüne. O girerdi 10 hem kahve şahmatist bütün dünyada 10 kişinin içine girerdi. Vardı Svetushkin, onun adına şimdi var bir turnir, büyün Kişinev'da çekilir. Biz yolladık oraya, bizden şkoladan 12 uşak gittiler, razne возрастlı gittiler oraya da oynayacaklar. Orada oynayacak pek kahve şahmatistler, kandidat, masterlar, grossmeister da bizimkiler alacaklar onlardan da opet alacaklar. Biz o uşakları yolladık. Hani teşin geciklerine işte dünya sarınavanyalarına, Avrupa çempionada da onlar biraz kalkınsınlar. Orada gecik sarınavanya 5 gün. Umutlanırsan yüksek başarıları getirecekler, dönecekler yüksek başarılarla. Ama Andrei Petrovich söylediğiniz Moldova devletinde Viorel Balagan 2000'den ziyade onun reytingi 2700'den. Ama dünya bu o gelir 10 yeni kahve şahmatçıların arasında ama dünyada yeni yüksek kimde acaba bu reyting? Şimdi var şampiyon Mira bir India'dan bir çocuk 19 yaşında. Onun 2800. 2800'ün dolayında var şimdi birkaç kişi. Aşağı yukarı bu yeni kart. Balagan değil şimdi 2700. O bir 10 yıl geriydi neste. Şimdi yok öyle bizde pek öyle hepten neste
büyük olsunlar hani. Var 2500, var 2600. Иван Иванович, en yüksek рейтинг kimde şimdi bizim şахmata okulunda? У нас у мальчиков сейчас самый высокий рейтинг это у Новака Вадима. У нас есть Карасини Артем. Вот у этих ребят за 2000 рейтинг. Вот. От 2000 до 2100, потому что они каждый день играют. Вот даже сейчас поехали на соревнования. И знаете, этот рейтинг постоянно плавает. Вот как он может чуть прибавиться, как может чуть убавиться, если Böyle человек. sistema da var o. Да, если он проигрывает, да, да. да, и чем он выигрывает у сильнее спортсмена, тем он больше рейтинга у него как бы забирает и сам себе прибавляет. Вот это чем интересна система, что ты постоянно должен совершенствоваться, постоянно, потому что здесь нельзя ни в коем случае, знаете, это в любом спорте так. Каждый день ты должен совершенствоваться, набирать, работать над собой, и тогда, конечно, будет результат. Bir günde nelersin kalır, sonra aşağı gider reytingler. Ama bu sistema aşağı yukarı durabilir mi olsa da varınca birden aşağı insin, sonra birden mi kalksın, ne söyleyeyim? Ну, смотрите, если парень или девушка набрал, например, 2000 да, рейтинга, и если она пока нигде не играет, он также и остается. Все, он также и стоит, он может так и вечно быть. Вот. Но ты начинаешь только играть, участвовать на рейтинговых, очень важно, это рейтинговых турнирах, не на простых. Именно на рейтинговых там ты уже можешь. Я вам скажу даже больше, мы у нас в Камрате практически проводим где-то около 5-6 турниров каждый год именно рейтинговых. К нам приезжает вся Молдова, начиная с Унген, заканчивая Кагула. Мы благодарим управление молодежи и спорта. Очень много они нам помогают, берут на себя 1-2 турнира в году, которые они оплачивают. Вот, подключилась в этом году Примария. Также провели в январе очень красивый, шикарный турнир. Сейчас вот говорили тоже также с Примаром на День города. Также хотим провести очень хороший республиканский турнир в дальнейшем, чтобы его сделать уже международным. Вот. Естественно, здесь организационная работа, очень много разных вытекающих моментов, там, где надо и проживание находить участникам, питание и так далее, и так далее. Ну, пока мы проводим республиканский турнир, но они рейтинговые. Чтобы вы понимали, к нам приезжают люди и понимают, что проиграл, значит, рейтинг понизится. Выиграл, естественно, рейтинг будет выше. И к нам приезжают и мастера, и гроссмейстеры играть. Это нас радует, потому что, как Андрей Петрович сказал, мы сейчас на 2-м месте в Молдове идем, и к нам очень много едут из Кишинева, из Тирасполя, из хорошей школы, из Бельц. Вот, Кагул подтягивается, Тараклия, Чедарлунга приезжает. Вот. И мы рады, что к нам приезжает, потому что когда к нам приезжает, мы можем выставить команду, знаете, и 50 человек, и 60 человек нашей школы. Ну а куда-нибудь выехать, да, например, 50-60 человек не повезешь никогда, потому что, во-первых, и средств не таких, и нереально. Вот. И как бы нас это подстягивает, знаете, подтягивает к тому, чтобы мы совершенствовались. Нам даже, понимаете, вот бывают такие моменты, у нас там 3 класса, и нам это помещение уже мало. Мы вот ведем разговоры с исполкомом, с управлением молодежи и спорта. Там рядышком у нас есть еще 1-й корпус, он сейчас пустует. Там какой-то склад для медицинских каких-то там вариантов. Вот, чтобы они нам передали это здание, конечно, это было бы очень большой толчок для школы, потому что у нас очень большие, знаете, как и перспективные такие планы есть. Школа развивается, детей очень много. И вот когда иногда слышу от некоторых педагогов, другой сферы, да, вот дети пошли такие, там какие-то не такие, я вам скажу, у нас, слава богу, детки все, кто приходит, практически все отличники. Я начинаю даже своих детей. Вот у меня дочка тоже и отличница, и 1, и 2, и другие детки, я знаю, там и Бурлак, и, ну, многие. Все детки практически, если не были, то становятся отличниками. Потому что она подтягивает, знаете, и математику, и чтение, потому что мы там ведем разносторонние занятия. У нас в этом году исполком дал
большой телевизор. Мы сейчас проводим занятия и в онлайне, понимаете, намного интереснее, потому что взять ту же книжку, да, не каждый ребенок начнет ее читать, особенно если ему 5-6 лет, он еще не понимает эту книгу. Ну, ему быстренько на экране показали, да, очень много есть на сегодняшний день, столько программ именно шахматных, мы им тоже даем, и родителям даем эти программы, чтобы они дома занимались. И у детей очень много интереса появляется, потому что там есть и мультфильмы. У нас очень есть много мультфильмов именно про шахматную. Есть очень много фильмов про историю шахмат. Мы все это стараемся внедрять. И дети, я вам скажу, особенно приходят, вот кому у нас очень много есть дети 6-7 лет, которые еще в садике, да, родители приводят нам на час-полтора, увозят, вот, и мы им даем вот эти программы, они смотрят просто в запой эти все вещи, и настолько, говорят, мы даже как взрослые, и они говорят, нам начинают рассказывать такие истории, там, вот это тот, она Бобби Фишера, там, или Карпова, Каспарова, там, еще какие-то вот фильмы, то они видят и рассказывают. И что самое главное, что родители начинают подтягиваться. Говорит, мы даже не знали, что есть такие, знаете, как фигуры, как они ходят. И нам дети начинают рассказывать. И когда у них бывает даже дома застолья какие-то, приезжают родственники, это, ну что, чем ты, девочка, занимаешься или мальчик? Вот я шагал, ну давай я тоже сыграю, я тоже когда-то там занимался. Вот у меня многие родители приходят, и я говорю, даже своего ребенка настолько она умница. Или мальчик там выигрывает даже там дядю, тетю. Старше. Ну, естественно, это подстегивает родителей, и мы rады. Иван Иванович, табір büyük destek hem bir büyük ihlam olar uşaklara o zaman açanlar değil sadece Moldova devletinde ama başka devletlere de gidip kendi becermeklerini gösterirler. Payalırlar Avrupa'nın dünya çempionatlarında. Bugün var mı kolaylık uşaklar çıksınlar? Kim alır bu finanslamayı kendi üstüne? Ana babalar mı? Bakanlık komiteti mi? Var sponsorlar mı? Çünkü biz biliriz hani birkaç yıl önce vardır öyle olduğu olaylar Gagauziya'da hani uşaklar kazanarlar pek yüksek uğurlara ama halklar arası çempionatlara çıkamazdılar. Çünkü finans tarafından pahalı çıkardı. Bugün bu durum ne söylüyor? Ну, что касается нашей школы, я, как говорил, мы только открылись, именно финансово, мы открылись только в этом году, с 1 марта. Финансирование мы получили с Кишинева и начинаем работать. Но так как мы в этом году только открылись, самой финансовой составляющей по спортивным соревнованиям не было вставлено. И как бы мы сейчас стараемся искать средства извне. Ну, мы благодарим также Управление молодежи и спорта. Я вам говорил, что они делают несколько турниров. Сейчас они практически всех наших участников, кто едет на чемпионат мира и Европы, они также их отправляют. Но там те ребята, которые попали на этот турнир, на чемпионат мира и Европы, принимающая сторона, жилье и питание с их стороны. С нашей стороны только авиаперелеты. Вот. Мы благодарим Управление молодежи и спорта, во главе Вячеслава Дорогое, идет всегда нам навстречу. Вот сейчас даже турнир в Кишиневе, был турнир в Санжиреях, был турнир в Болгарии. Также они нам стараются помогать, чем они могут, где транспортом, где финансово. Вот. Как бы из этих соображений мы как-то стараемся выезжать. Спонсоры, конечно, мы бы хотели, пользуясь случаем, если есть такая возможность, конечно, мы бы были бы рады. У нас есть уже и счет свой, и этот, кто бы смог бы, конечно, помочь, потому что, вы понимаете, это великое дело, это наши дети, это наша культура, это наши воспитанники. А если не спорт, да, они объединяют нас. Понимаете, мы дружим. Вот тут иногда, вот кто был вчера на турнире, насколько эти дети дружны. Они играют тут, раз отошли, поиграли в другую какую-то игру, между собой начинают разбирать. А вот ты пошел не так, а вот здесь ты надо было сделать ошибку. Понимаете, они друг от друга растут и набираются мастерством. Andrey Petrovich, ben isterim biraz talaf edelim. Bu turnir için angısı geçti dinlenme günlerinde angısını adadılar, halklar arası şahmata gününe kaç uşak payıldı hem hangi başarılar onlar gösterdiler bu dinlenme günlerinde? Dün bütün dünyada şahmatın günüydü. 101 yıl geri bu gün konuldu. Международная федерация шахмат var FIDE. Onlar dediler enti bugün olacak şahmatın günü. Da bütün dünyada yapıyorlar turnirler. Biz de bizim şkolunu yaptık, organize ettik bu turniri. Toplandı 50 uşağın üstüne. Ama dilde pak uşaklarım vardı, adamlar da geldiler oynama. Kim ister, beğenir bu oyunu. Da köylerden geldiler, Komrat'tan daha çok vardı, bizim şkoladan uşaklar.
Geçti pek güzel, pek isla. Biz yaptık onu dışarıda, içeride, dün isla havaydı. Yaptık liseyin yanında var orada bir ploşatkacık var, birkaç masa orada. Biz getirdik daha birkaç da yaptık orada oynadı pek çok uşak. Güzel geçti. Vardı analar, babalar geldiler. Pek isla geçti. Uşaklar sevinirler mi katılma böyle yarışmalara? Uşaklar pek sevinirler. Hem geldi köyden uşaklar hani gezmerler bize şkolaya. Da onlar başladılar oynama. Da onlar sayardılar kendilerine hani onlar oynarlar silah. Çünkü ettiler oynama bizim uşaklarla. Söz gördüler hani bir kişi küstü. Gittiler, bıraktılar. Ama geçti güzel. Pek güzel geçti. Bitkide onlara verildi, gramota verildi. Birkaçar para biz koyduk orada kamertler içine. Da 18 uşak biz premierovat ettik. Pek silah geçti dünkü gün. Andrey Petrovich, biz laf ettik çok uşakların reytingi için bu dünya tablicasında ama hem siz lafınızın çekitmesinde söylediniz hani Komrat kasabasında başladıydı çalışma uşaklarla Andrey Çişmeci. Bana bir meraklı, bugün o trenerler angıları çalışırlar regional şahmat okulunda. Onlar da ne zamansa gençtiler, hem ne zamansa halklar arası uğurlarda yarışardılar, kendi becermeklerini gösterirler. Trenerlerin reytingi bugün var mı? Önce söyledi Ivan Ivanoviç, bu reyting var, önce sonra 2000'e kalksın da dursun bütün yaşaması. Bu reyting, bugünkü trenerlerin reytingi var mı? Var. Bizim trenerlerin de var reytingler. Ben açan çeytim burada işleme trener. Benim yoktu reytingim ama diyelim ya dur ben de oynarım silah. Ben yaptım öyle bir knişka kendime şahmatını koydum kuvvetimi da şimdi benim de var международный reyting. Bu reytingi любой yerde yaşarsa o adam Brezilya'da da o aldı açtı baktı Dimitroglu Andrei o benim dostum ya bakayım ben onun reytinginde o görüyor orada nesnede bütün dünyada görürsün любой adamın kim yanında oynuyor kim yanında yaşıyor onun reytingini. Var bizde en büyük reyting bizim içimizde Sergey Bargan'da. O master международного klası. O küçükten oynadı. Kişinev'da doğdu. Da onun reytingi 2200'ün üstüne. O kavi oynar. O международный master. Bizim reytingler ta öfka, no biz bilirsince uşaklarla işleme, üretme hem de oynarız da silah. Büyük uğramda. Yüksek uğurlar çünkü görürüz hem uşakların reytinglarından hem o başarılardan anılar tabii ki tekrarlarım Nadil Sadiga Gauzia da ama Moldova devletinde Avrupa'dan hem dünyadan da getirecekler. Dünya çempionatı ne zaman olacak? Вот сейчас то, что я говорил, до 10 до 12 лет будет в Алмате. 18 числа начинается... Да, 18 сентября начинается. Да, уже куплены билеты. Все, ребята уже готовятся. Вот эти турниры, как раз вот сегодня то, что Андрей Петрович сказал, вот уехали в Кишинев, вот они будут ездить туда каждый день 5 дней. Вот, и вот эти 5 дней, конечно, покажут, где ребята находятся, если будут какие-то ошибки. Ну, это естественно, знаете, даже тренер никогда не доволен своим учеником. Даже если он становится олимпийским чемпионом, тренер все равно недоволен, потому что он видит его ошибки, он, естественно, где-то это. Понятно, что он радуется, понятно, что это, но, знаете, спорту нету совершенства, там постоянно ты совершенствуешься. Ne kadar daha çok işlersin, o kadar daha yükseklere kalkarsın. Да. Потом в октябре чемпионат Европы будет проходить Черногория. Вот. Ну, у нас еще впереди есть несколько турниров. Вот ребята вот сегодня поехали. Потом с 19 по 24 августа на День города мы с примаром говорили, дай бог, чтобы все получилось, как мы планируем. Вот, провести еще один турнир республиканский у нас в городе. Вот. Потом у нас с первых чисел сентября будет очень сильный турнир памяти Яниогло. Очень сильный тоже турнир республиканский. Тоже мы в дальнейшем хотим его сделать международным турниром. Вот. И после этого уже некоторые ребята уедут на Европу, на мир. Вот. И у нас 12 сентября есть поездка также в международный турнир в Болгарию. Вот. Как бы
Всегда мы практически каждый месяц проводим какие-то соревнования. И все возраста стараемся задействовать, начиная с малого и до... Hepsi bu sıralanmış yarışmaklardan biz bekleyeceğiz başarıları. Hem elbette ki her bir yarışmanın sonunda da isteriz çıkışları da anlatma bizim seyircilere. Sevgili dostlar, programımız yaklaştık kendi sonuna. Ben isterim size sağ ol söylemeyi. Bulduğunuz vakit bugün geldiniz. Sanırım bugünkü programı seyredecekler hem uşaklar hem ana babalar da okulun öğrencilerin sayısı olacak taziyede. Yeni öğrenmek yılında belki de şimdi dinlenmek günlerinde de çünkü uşaklar bunlarla yaz kanikullarında. Sevgili seyirciler, görürüz spor Gagauziya'da ilerler hem sevindirir. Değilse de fizik tarafından spor ama mental düşünmek tarafından da sport çeşitleri ilerlerler. Onların örneği gibi olur şahmata. Sportu uşaklar kimin yok kuvveti, yok sağlığı, zanatlanma başka spor çeşitlerinden varınca zanatlansınlar böyle sportla. O da verir bir kolaylık kendini açma, kendini ilerletme. Hem cesilediler bizim bugünkü misafirlerimiz. Dünya arenalarına çıkma, hem gösterme kendi halkını, kendi devletini dünya diyelim meydanlarında. Tabrikleri aklınıza getirelim. Stüdyamızda misafir gibi bulundu. Gagauzya Regional Şahmata Okulun öğrencisi Ivan Velikoglu hem Regional Şahmata Okulun treneri Andrey Dimitroglu. Saygılı dostlar, size de derim kalın sağlıcakla. Gelen buluşmaklara GRT kanalında.